हजूर दी दूसरी पौड़ी नाल जो 3 शलोक दर्ज ने, जिस विच 2 शलोक आदि गुरु नानक साहब जी दे उचारण कीते हुए ने, एक शलोक धन गुरु अंगद देव जी दा इस पौड़ी नाल हजूर ने दर्ज किया है। इस पहले शलोक दे अंदर सतगुरु गुरु नानक साहब जी महाराज जो दृष्टमान सानू दिस रहा है, इस सारी रचना वास्ते एक शब्द वरत रहे ने, सच। ये लोक सच्चे ने, ये खंड ब्रह्मंड सच्चे ने, ये आकार सच्चे ने, ये जो कुछ दिस रहा है ये सच है। पर थोड़ा जिहा इस श्लोक की व्याख्या तो पहला बड़े मन च ख्याल उठते ने कि हजूर दी इसे ही बाणी विच जिथे शब्द अज पढ़ रहे हैं, श्लोक सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड, उथी इस अमृत बाणी विच श्लोक आउणा कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार। इसे ही बाणी च बचन आउणा है जो शाम नूं वाचांगे, ये जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विच वास। पर इत्थे मन च कई बारी इस फुरने उठते ने, एक पासे गुरुदेव इस हर चीज़ नूं मिथ्या कह रहे हैं, ये झूठ है, इन्हें बिनसना, इन्हें रहना नहीं। पर अज सतगुरां ने जिहड़े अमृत बोल वरते, शब्द वरते, इहदे विच सतगुरां ने शब्द वरत्या, ये सब कुछ सच है। कि ये शब्द कि ये श्लोक आपा विरोधी तो नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच मैं कुछ बेनती करांगा, ये श्लोक आपा विरोधी नहीं। बस एक दो नुकते ने इस श्लोक नूं पढ़न लगे, ये मिथ्या कदों है तो ये सच किवें है। सिर्फ इनू थोड़ा जा बाणी चो देखिए। जिमें मैं बेनती की, अज श्लोक है सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड। दूसरा ही इस बाणी विच ये अमृत श्लोक है कूड़ सब संसार, ये झूठ है, ये सच नहीं। जां गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च जदों असीं आनंद साहिब का पाठ करने, उत्थे सतगुरु दियां 2 पौड़ियां दे विचों थोड़े जिहे असीं बचन लै लईए। एक तां पौड़ी गुरुदेव दी है कि ये मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, ये कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही तेरे नाले। हुण बेनती है भी सच संभाले, ये कुटुंब तू जे देखदा, ਇਹਦਾ मतलब कुटुंब शब्द झूठ है, मिथ्या है, ते सच्चे नाम नूं संभालना ये ही हकीकत है। ये मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, ये कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही तेरे नाले। साथ तेरा चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाइए। इसने तेरे नाल नहीं जाना जिस नाल तू मना चित लाई बैठा है, अपना आप जोड़ी बैठा है। साथ तेरा चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाइए। ऐसा कम मूले न कीचै जित अंत पछोताइए। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरे नाले। कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। बस ये एक तुक लिया जे, ये कुटुंब तू जे देखदा, सुनियो, जो अपनियां अखां नाल तू अपनी फैमिली परिवार देख रहा है, ये झूठे नाल नहीं जाना। आनंद साहिब का पाठ करदियां ही जदों असीं अंतलियां पौड़ियां ते पहुँचने आ, उत्थे हजूर एक शब्द वरदे ने, ये नेत्र हो मेरियो हर तुम मैं जोत धरी। हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी खर निखा लिया। ये वे संसार तुम देख दे, ये हर का रूप है। इन्हां 2 तुकां नूं समानांतर रख के बराबर रख के फिर पाठ करिए। इत्थे हजूर कह रहे ने
ਇਹ ਵਿਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਕਾਰ ਝਲਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਹਰੀ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰੀ ਕਾ ਰੂਪ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਕ ਵਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਗ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਝਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਬਾਗਰਾ ਨਾਚੈ ਪਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਗਰਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਗ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੌੜੀ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬਾਗ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਡਰਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਝੂਠ ਸਮਗਰੀ ਪੇਕ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਫਿਰੈ ਦੇਵਾਨਿਆ, ਸਿਰ ਲੱਗਾ ਜਮ ਡੰਡ ਤਾਂ ਪਛਤਾਨਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਓਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕੇ ਉੱਠਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੇ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੇ ਝੂਠ ਹੈ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਕੀ ਕੋਠੜੀ ਕਿਉਂ? ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਕੁਟੰਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਕਾ ਰੂਪ ਕਿਉਂ? ਤੀਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਹਰ ਕਾ ਬਾਗਰਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਜੰਗਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਦੇਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ ਪਾਠ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨੈ ਕੀਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਆਮ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਜਲ ਮਿਲਦਾ, ਨੀਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਦਲਦਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨੈ ਕੀਆ, ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ ਖਮ ਦੇਖਾ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੈਂ ਡੂਬ ਅਲੇ ਲੋਕ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਲੋਕ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਉਹ ਹੈ ਨਦੀ ਤਰੰਦੜੀ ਮਹਿੰਡਾ ਖੋਜ ਨਾ ਖੁੰਬੈ। ਕੀ ਇਹ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਭਾਸ ਰਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਦਲਦਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਰ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੈਰ ਖੁੱਭੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਚਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਹਲਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।
ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਨਾ ਸਮਝ ਪਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਨੇ ਕਿ ਰਤੀ ਰਤ ਨ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਤਨ ਚੀਰੈ ਕੋਏ, ਜੋ ਤਨ ਰਤੇ ਰੱਬ ਸਿਉ ਤਿਤ ਤਨ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਲ ਵੇਰਵਾ ਪਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਰਥ ਬੜੇ ਸਰਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਜੀਵ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਕੱਟੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਖੂਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿਣ ਲਾਣਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਸੱਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਹੀ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਐਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਢੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੈ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੈ 10 ਕਾਸ਼ ਵਾਰੈ। ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਹਾਰਟ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਮ ਦੂਜੇ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਨੇ, ਕਿਡਨੀ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਅਨੁਸਾਰ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਉਹ ਜੀਵੰਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਹੈ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਰਤੀ ਰਤ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਤਨ ਚੀਰੈ ਕੋਏ, ਜੋ ਤਨ ਰਤੇ ਰੱਬ ਸਿਉ ਤੇ ਤਨ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਇਹ ਤਨ ਸਭੋ ਰਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਬਾਡੀ 'ਚ ਖੂਨ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਰਤ ਨਹੀਂ, ਲਹੂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਨ ਸਭੋ ਰਤ ਹੈ, ਰਤ ਬਿਨ ਤਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਸ਼ਹਿ ਰਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿਤ ਤਨ ਲੋਭ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਰਮ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਸਿੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਨੇ, ਨਾਮ 'ਚ ਰੱਤੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਵਾਲਾ ਤਮਾ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਲਵੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਸੱਚ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ, ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੂੜ ਕਿਉਂ। ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ ਝੂਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੋਹ ਹੈ। ਪਰ ਉਸੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਬਾਗ ਹੈ ਜੋ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਹਰ ਕਾ ਬਾਗਰਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਗ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਵਿਨਾਨੇ ਖੁਮਸ ਤੁਮਸ, ਕੂਕਾਂ ਪਈਆਂ ਰਾਖੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਗਾਨੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਕੈ ਮਾਂ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ।
बड़ा भयानक जंगल है। मैं इत्थे सिर्फ इक्को बेनती करांगे, इस नुकते नूं समझियो। इस सलोक विच सच दे नाल एक शब्द आया तेरे, जिहड़ा तेरे शब्द है बड़ा रमज भरिया है। तेरे करके सच ने, तेरे करके ही ये सच्चाई है। जे तेरे नूं विचों कढ़ दोगे, चेते रखियो ना खंड सच है ते ना ब्रह्मंड सच है। इनू थोड़ा जिहा फिर मैं समझाउण दा यतन करा मन नूं। किवें बाग बनदा, किवें जंगल बनदा, किवें पैर भिजदे नहीं, किवें बंदा डुब रिहा, किवें मोह बनदा, किवें खरका रूह बनदा। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विचों मैं उदाहरण देण तो पहला एक बेनती होर तुहानूं कर दियां। देखो, मान लो एक बच्चा जिन्हों समझ कोई नहीं, ना समझ है, वो एक मेले च चला जाता है समझण वास्ते। वो बड़ा चाह नाल जाता है, मैं मेला देखण जाना है। सिर्फ एक उदाहरण वजों है, ते कल्ला नहीं जा रहा, निक्का इन्हां नूं चाह है मैं जाना है। पर कोई परिवार का वड्डा जी उहदे नाल जाएगा तो जाएगा। परिवार का बजुर्ग नाल चुल पिया, उन्हें बच्चे नूं अपनी उंगली पकड़ा दी। वो न्याणा बजुर्ग की उंगल पकड़ के तुरिया जा रहा है, खुश बड़ा है, हर चीज़ उन्होंने चंगी लगती पई है। उन्होंने दुकानां सोहणियां लगदियां ने, लोग चंगे लगते हैं, आवाज़ां चंगियां लगदियां ने, हर चीज़ नूं देख के चाह ते उमा है। अचनचेत भीड़ का धक्का इन्ना पिया, वो हसदे कोई बच्चे की उंगल पिता दे हथ, पिता की उंगल उहदे हथ चों छुट गई। एक खिन लगा, उच्ची उच्ची रोन लग पिया। जो खिडौना हथ च पकड़िया उन्होंने भी भुल गया, जिहड़ी चीज़ वो खाण लई मंग कर रहा सी उन्होंने दुकान भी भुल गई। उच्ची उच्ची रोन लग पिया, उच्ची उच्ची चचलान लग पिया। प्यारिओ, आया तां चाह नाल सी, मेला देखण आया। प्यारिओ, वो मेला है बड़ा चंगा, पर उन्नी देर तक जिन्नी देर तक उन्हें अपने घर के बजुर्ग की जां वड्डे की उंगल पकड़ीए, जदों मेले के धक्के विच उंगल छुट जाए तो मेला भी डरावना लगन लग पैंदा है। प्यारिओ, जदों इस संसार मेले विच अंदरों गुरु का शब्द बंदे दे टुट जाए तो मेला भी डरावना लगन लग पैंदा। सिर्फ एक उदाहरण है समझण लई, क्योंकि अज मेरे मन से इस सलोक की व्याख्या तो पहले गल थोड़ी जी क्लीयर कर लीए। हुण वो बच्चा मेले च उंगल पकड़ के रखे, हर चीज़ चंगी, पर उंगल छुट जाए तो मेला डरावना लगता है। बस ये गल चेते रखियो, ये भी संसार च बाणी नाल जुड़े रहोगे, शब्द नाल जुड़े रहांगे, बंदगी नाल जुड़े रहांगे, तो सचमुच ये हर का रूप सच्चे तेरे खंड ब्रह्मंड बन गए। प्यारिओ, जिस दिन बंदगी नूं छड़ दिता, उस दिन फिर गुरु कहेगा, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख स्यों सब लागे, क्या दारा क्या मीत, झूठा लगन लग पेगा। फिर मैं इत्थे एक होर उदाहरण, इसे नूं आपां दूसरे ढंग नाल ले लेने। मैं बच्चे की उदाहरण दित्ती। मान लो एक परिवार का बहुत वड्डा बाग है, 2 4 10 एकड़ च उहदा बाग है, ते न्याणा बाग चला जाता है, झाड़ियां भी ने, उत्थे भी उदाहरण असीं उंगल पकड़न वाली ले लेने। घर दे किसी जी दे नाल तुरिया जा रहा है, उन्होंने बाग बड़ा चंगा लगता है। मान लो अचनचेत किसी तरीके नाल हनेरा पसर रहा होवे ते उहदे परिवार का जिहड़ा जी आया उहदियां अखां तो ओझल ओले हो जाए, तो आप जी देखोगे घर की फुलवाड़ी विच भी बच्चा रोन लग पैंदा, निक्का न्याणा रोई जाता है। हालांकि उहदे पिता का बनाया बाग, उन्हां दा अपना बाग, वो रो क्यों रहा है? क्योंकि उस बाग विच जिहड़ा परिवार का वड्डा सी वो नज़र नहीं आ रहा। प्यारिओ, जे परिवार का जी नज़र ना आए तो खिड़े कोई फुल भी डरावने लगते ने, ते जे परिवार का जी नाल होवे ते जंगल के रुख भी चंगे लगन लग पे। हजूर की बाणी चो आओ इन्हां शब्दां नूं थोड़ा जिहा असीं वाच लईए। मैं बेनती की, एक शब्द पढ़िया कि नदी तरंदड़ी मैंडा खोज ना खुंबै, मंझ मुहब्बत तेरी। एक पासे मैं शब्द पढ़िया कि तित सरवरड़ै पहले निवासा, पानी पावक तिनै किया, पंकज मोह पग नी चालै, हम देखा तै डूबियले।
ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਦਲਦਲ ਚ ਬੰਦਾ ਧਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਨਦੀ ਤਰੰਡੜੀ ਮੈਂਡਾ ਖੋਜ ਨਾ ਖੁੰਬੈ। ਇਹ ਨਦੀ, ਇਹ ਚ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦੇ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦੇ, ਮੈਂ ਦਲਦਲ ਚ ਨਹੀਂ ਧਸਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੰਝ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਉਹ ਦਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਦੀ ਤਰੰਦੜੀ ਮੈਂਡਾ ਖੋਜ ਨਾ ਖੁੰਬੈ, ਮੰਝ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇਰੀ ਤੈ ਸਹਿ ਚਰਨੀ ਮੈਡਾ ਹੀੜਾ ਸੀਤਮ। ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰੋਤਾ ਗਿਆ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਸਰੋਵਰ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੀਨਾ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ, ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਬੇੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਨਾਵ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਨਦੀ ਤਰੰਦੜੀ ਮੈਡਾ ਖੋਜ ਨਾ ਖੁੰਬੈ, ਮੰਝ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇਰੀ ਤੈ ਸਹਿ ਚਰਨੀ ਮੈਡਾ ਹੀੜਾ ਸੀਤਮ। ਹਰ ਨਾਨਕ ਤੁਲਖਾ ਬੇੜੀ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਇਹਦੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਅੰਤਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜੋ। ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ, ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ, ਕੂੜ ਡੋਬੈ ਪੂਰ। ਕੂੜ ਐਡਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਸਵਾਦੀ ਲੱਗਦੀ, ਝੂਠ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਖਿਓ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੂੜ ਤਾਂ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਡੋਬ ਦਿੰਦਾ। ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ, ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ, ਕੋੜ ਡੋਬੈ ਪੂਰ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਜ, ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਤੁਧ ਬਾਜ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਸਭ ਕੂੜ, ਜੇ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ, ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ? ਤੁਧ ਬਾਜ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਵੇ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸਭ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਨੇ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤੁਧ ਬਾਧ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਹੀ ਡਰਾਵਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਧ ਬਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਹ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸੰਯੁਗਤ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੁਧ ਬਾਜ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਤੁਧ ਬਾਜ ਇਹ ਦਲਦਲ ਹੈ, ਇਹ ਡਰਾਵਣਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰ ਸਕਨੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕਰਮ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪਾਂ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਵਿਸਰਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੋਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਬਾਹਰ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਭਟਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ, ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਇਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਭੁੱਲੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਕੂੜ ਜੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਖੇਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੱਤ ਹੈ। ਖੰਡ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਾਚਾਂਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਉਹ ਆਪ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਝੂਠ ਨੇ। ਇਹ ਭਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਸੱਚ 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 ਸਭ ਕੀਨਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚ 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 ਸਭ ਕੀਨਾ, ਕੋਟ ਮਦੈ ਕਿਨੇ ਵਿਰਲੇ ਚੀਨਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿਰਜਿਆ ਪਿਆ ਇਹ ਸੱਚੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਚ ਭਾਸ ਰਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਵਿਤ ਹੈ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕੋਈ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਨੇ। ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਹਿ ਲੋ, ਜੀਵ ਜੰਤ ਕਹਿ ਲੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲੇ। ਜਗਦੋਂ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਏ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚਿਣਗਾਂ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਰ ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਂਬੜ, ਇੱਕ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੱਘਦੀ ਹੋਈ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਗਿਆਰੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਗਿਆਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜਾਣਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕੋਈ ਚਿੰਗ ਵੀ ਸੱਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਿਕਲੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਗਿਆਰੀ ਵੀ ਸੱਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਵੀ ਸੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਦੀ ਖਨੇਰੀ 'ਚ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਟਿੱਬਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਆਪਾਂ ਕਲਪ ਸਕਾਂਗੇ? ਕਲਪਿਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਟਿੱਬਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰਰਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਦਰਿਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅਸਲ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਸੱਚ, ਉਹਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਸੱਚ ਭਾਸਦੀ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਸੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰਰਾ ਵੀ ਸੱਚ ਭਾਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਸੱਤ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕੋਈ ਚਿੰਗਾਰੀ ਵੀ ਸੱਤ ਭਾਸਦੀ ਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਕਰਤਾਰ ਨੇ, ਆਦ ਸੱਚ ਨੇ, ਸਦੀਵ ਕਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪ ਸੱਤ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸੱਤ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਤ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਖਲੋਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਕਵਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੈਸੇ ਏਕ ਆਗ ਤੇ ਕੋਨੋਕਾ ਕੋਟ ਆਗ ਉਠੈ, ਨਿਆਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋਏ ਕੈ ਫਿਰ ਆਗ ਮੈਂ ਮਿਲਾਹੇਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਨੇ, जैसे एक आग ते कनोका कोट आग उठे, न्यारे न्यारे होय कै फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है,
धूर के कनोका सबे धूर की समाहेंगे, जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे, तैसे विश्व रूप ते अपूत पूत प्रगट होए। भूत का अर्थ ते तत्, तैसे विश्व रूप ते अपूत पूत प्रगट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। ओदे चो उपजे ने, ओदे विच समा जाना, फिर झूठ किवें होया। अगली बेनती करा, ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਤ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੱਚ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੱਚ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰਿਤ ਸੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਸਮਝੀਏ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੱਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਆਧਾਰ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੱਚ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਆਧਾਰਿਤ ਸੱਚ, ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੱਚ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੱਚ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਸੱਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਆਧਾਰਿਤ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਧੁੱਪ ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕੋਈ ਤਪਸ਼। ਇਹ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਧੁੱਪ ਤੇ ਤਪਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਧੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਰਨ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਰਨ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਧੁੱਪ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚਾਨਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਜੇ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ। ਧੁੱਪ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਤਪਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੁੰਦਾ ਧੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਧਾਰਿਤ ਚੀਜ਼ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੱਚ ਭਾਸਦਾ ਪਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਵਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਸੂਰਜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਧੁੱਪ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਰਮੀ ਇਹ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੇ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਜੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧੁੱਪ ਦਾ ਸੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੱਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੂਲ ਆਪ ਤੱਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਰੱਬ ਤੂੰ ਸੱਚ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੂੰ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹਦੀ ਹੈ, ਗੂੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ, ਪਰ ਸਮਝ ਪੈਣਗੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ? ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡਿਠਾ ਹੋਏ, ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ। ਤੇਰੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣੇਗਾ? ਉਹ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ,
ਆ ਜੋ ਵੀ ਪਦਵੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਦਵੀ ਏ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਇਸੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਾਤ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਪੈਣਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹੋ ਵਾਹ ਰੱਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਹੇ, ਉਹ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਰੱਬ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਰੱਬ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸ਼ੌ ਨੱਡੜਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੱਚ ਔਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸੱਚ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੱਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਖਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੂਰਜ, ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਧੁੱਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਖੈ ਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਬਸ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਸੱਚੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਓ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੰਡ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਫਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਆਏਗਾ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਇਹ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਮ ਭੋਗਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੱਲੇ ਕਰਮ ਭੋਗਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੂੜ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਇਹ ਜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾਇਆ।